آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کے حملے کی کوشش ناکام۔ ایف سی کے جوانوں نے پشاور کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، باقی دو خودکش حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مزید بات کرتے ہیں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے باہر موجود ہیں سما کے نمائندے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے۔ سیکورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ پشاور صدر کے ایف سی ہیڈ کوارٹر پر قبضے اور وسیع پیمانے پر تباہی کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ صبح 8:11 پر 3 خودکش بمبار آئے۔ میرا کیمرامین اگر اسد علی آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ مقام ہے، مین گیٹ ہے ایف سی ہیڈ کوارٹر کا، جہاں پر ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر 3 اہلکار شہید ہوئے، اور اس کے بعد 2 خودکش بمبار جو ہے وہ اندر داخل ہوئے، لیکن ایف سی کے اہلکار الرٹ تھے، جو جان باز تھے، انہوں نے ان کو انگیج کیا۔ تو اس طرح ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور صدر میں فتنہ ہندوستان کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنایا۔ حملے میں 3 ایف سی اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 2 ایف سی اہلکاروں سمیت 5 افراد جو ہے زخمی ہوئے، اور اس وقت لیڈنگ اسپتال میں زیر علاج ہے، جبکہ 2-3 زخمی جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت سی ایم ایچ میں زیر علاج ہے۔ تو جو سی ٹی ٹی ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، خودکش جو حملہ آور ہیں ان کے اعضاء کو جو ہے لیبارٹری کے لیے بھجوایا جا رہا ہے۔ علاقے کو کلیئر کر دیا گیا ہے، جو سیکورٹی ادارے ہیں، پولیس ہے، وہ یہاں سے واپس چلے گئے ہیں، اور اس وقت ایف سی کے جوان جو ہیں دوبارہ اپنی سیکورٹی کر رہے ہیں۔ جی اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ صدر آصف زرداری کی پشاور میں فتنۃ الخوارج کے حملے کی مذمت، شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے انہوں نے دعا کی ہے۔ وطن عزیز کے خلاف بیرونی پشت پناہی میں خوارج سرگرم ہے، صدر مملکت نے ایسا کہا ہے۔ حملہ خارجی دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی ہے، خوارج کی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح قرار دی گئی ہے، صدر آصف علی زرداری کی جانب سے۔ سیکیورٹی فورسز پولیس کو بروقت اور جرأت مندانہ کارروائی پر خراج تحسین پیش کرتے انہوں نے ایسا بھی کہا ہے۔ تو صدر آصف زرداری کی پشاور میں فتنۃ الخوارج کے حملے کی شدید مذمت، شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کی مذمت، پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے آئی جی سے فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی ہے، زخمیوں کو فوری اور بہترین علاج کی فراہمی کی ہدایت کی گئی ہے۔ جوانوں نے بہادری سے بڑی تباہی کو ٹال دیا، سہیل آفریدی نے ایسا کہا۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، وزیر اعلیٰ کے پی نے ایسا کہا۔ ایسے بزدلانہ حملے حوصلے پست نہیں کر سکتے، شہداء ہمارا فخر، ان کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے، ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مضبوط عزم کے ساتھ جاری رہے گی، قیام امن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، وزیر اعلیٰ نے ایسا کہا۔ صوبائی حکومت پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، شہید اہلکاروں کی ایصال ثواب، لواحقین کے لیے صبر جمیل کی بھی انہوں نے دعا کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف سی ہیڈ کوارٹر پر فتنۃ الخوارج کے حملے کی مذمت، وزیر داخلہ کا فتنۃ الخوارج کا حملہ ناکام بنانے پر فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں کو خراج تحسین۔ ایف سی کے جوانوں نے بہادری سے فتنۃ الخوارج کے حملے کو ناکام بنایا، محسن نقوی نے ایسا کہا۔ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر ایف سی کے جوانوں کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے جامع شہادت نوش کرنے والے 3 ایف سی جوانوں کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید جوانوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار سامنے آیا ہے، اور شہید جوان ہمارے ہیرو ہیں، ان کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ایسا کہنا تھا محسن نقوی کا۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایف سی کو خراج تحسین، کہا کہ ہمارے جوانوں نے اپنی جانیں دے کر ملک کو بڑے نقصان سے بچایا، الحمدللہ دہشت گردوں کے مکرو عزائم پھر ناکام ہوئے، صدر استحکام پاکستان پارٹی نے ایسا کہا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر فتنۃ الخوارج کو حملہ قابل مذمت قرار دیا گیا، تینوں حملہ آور کو ہلاک کرنا سیکیورٹی اداروں کی کامیابی قرار دی گئی۔ وفاقی وزیر مواصلات کی جانب سے پاک فوج اور قومی ادارے فتنۃ الخوارج کے خلاف سینہ سپر ہیں، عبدالعلیم خان نے ایسا کہا ہے۔ تو وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایف سی کو خراج تحسین سامنے آ رہا ہے۔
आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को अवाम ने फिर से सुरखरू किया। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने कहा है कि नफरत, फितना और फसाद का बाब अब ख़त्म हुआ है, खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका है। वक्त बदल गया, अवामी तरजीह बदल गई है, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है, अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। अवाम का दो टोक फैसला है, जो काम करेगा वही वोट लेगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा। बैलेट बॉक्स से भी पैगाम है कि पाकिस्तान को फितना फसाद नहीं बल्कि शानदार मुस्तकबिल चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये कहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर सामने आया। आगे बढ़ते हम बताते हैं, कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में जारी खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग का सिलसिला इख्तिताम पजीर। मुकर्ररा वक्त के बाद सिर्फ लाइन में खड़े वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सिख कौंसिल के रुकन डॉक्टर सिद्धू कहते हैं, रेफरेंडम से भारत समेत पूरी दुनिया को पैगाम गया है, भारत के ज़ेर तसल्लुत नहीं रहना चाहते, भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाकर नई रियासत तश्कील दी जाएगी। आप हिंदुस्तान तो आजाद करने वास्ते ओटावा ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ, ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ रेफरेंडम एक शांतमई लोकतंत्र ते कानूनी तरीका वा। पंजाब खालिस्तान दी जित हो रही आ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डिसाइडेडली ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ बराबर हक लेके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लाहौर का मौसम इंतहाई खुश रहने से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब भर में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मज़ीद बात करते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम पूरा नवंबर इंतहाई खुश्क रहा है, जिसकी वजह से स्मोक का मसला सर उठाने लगा है। इस वक्त भी लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि भारत का शहर दिल्ली 500 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। वहीं पंजाब के दीगर अजला में भी स्मोक का मसला संगीन होता जा रहा है। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज़ कर चुका है, जबकि गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर चुका है। लाहौर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 से तजावुज़ कर चुका है, जबकि ऑन एवरेज ये AQI 300 से 600 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले 2 हफ्तों में भी बारिश के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी का मसला संगीन हो सकता है। वहीं तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। इसी से जुड़ा एक अहम मामला कुछ यूं है कि भारतीय सरहदी शहरों अमृतसर, जालंधर और लुधियाना से चलने वाली मशरक़ी हवाओं ने लाहौर का रुख कर लिया है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि सरहद पार से आने वाली आलूदगी पंजाब को लपेट में लेकर AQI बढ़ा देती हैं। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर फसलें नहीं जलाई गईं, हमारी अपनी आलूदगी बहुत कम रह गई है। हुकूमत पंजाब ने मल्टी सेक्टोरल कंप्लाइंस को हर शोबे में मुमकिन बना रखा है। खिलाफ वर्जी करने वाली सनतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। फसलों की बाक़ियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। अवाम को साफ फिजा देना हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। चीनी की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कराची में चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। चंद रोज पहले तक 190 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब 210 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बढ़ती कीमत ने चीनी की मिठास कम कर दी। चीनी का सरकारी रिटेल रेट 179 रुपए किलो मुकर्रर हुआ, मगर कराची में 31 रुपए जायद यानी 210 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। खरीदार कहते हैं हुकूमत कीमत कंट्रोल करे। महंगाई किस कदर हो गई है, हर चीज़ आटे पे पैसे बढ़ा दिए, चीनी पे पैसे, घी तेल पे पैसे, हर चीज़ पे पैसे बढ़ा रहे हैं लोग। हुकूमत को तो अपने काम से काम है, हम मर रहे हैं, बिल भर रहे हैं, वो ऊपर से ईद चालान करके हमको और मार रही है। 1000-1500 कमाने वाला वो कहाँ से पूरा करेगा, किस तरह अपने बच्चों को खिलाएगा, ये बताएं। भूखे मर रहे हैं लोग। होलसेलर्स के मुताबिक सिंध में पंजाब की चीनी लाने की इजाज़त नहीं, अगर इजाज़त मिले तो चीनी की कीमत कम हो सकती है।
सिंध की शुगर मिलों की देखें हठधर्मी देखें कि अभी तक इन्होंने क्रशिंग स्टार्ट ही नहीं की, जबकि पंजाब की तमाम 41 की 41 मिलें स्टार्ट हो चुकी हैं क्रशिंग के लिए। सिंध की एक भी मिल स्टार्ट नहीं हुई क्रशिंग के लिए। इन्होंने ज़िलाबंदी कर रखी है कि पंजाब से सिंध में शुगर नहीं आ सकती। अगर सिंध में शुगर आ जाए, सिंध में शुगर मज़ीद सस्ती हो सकती है। सिंध की शुगर मिल्स ने अभी तक गन्ने की क्रशिंग शुरू नहीं की, जिससे चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।